तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना फिर जापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिलिया, करन कारण जोगो। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पाए हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी। जिन गुरु जनिया माए, धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। आप तरिया जिनी डिठा, तिना लय छुड़ाए। हर सतगुर मेला दया कर, जन नानक धोवै पाए। हर सतगुर मेला दया कर, जन नानक धोवै पाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजो, होर कच्ची बाणी। कहदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख बखानी। हर हर नित करह रसना, कहया कछु ना जानी। चित जिनका हृदया माया, बोलन पै रवानी। कह नानक सतगुरु बाजो, होर कच्ची बानी। चित जिनका हृदया माया, बोलन पै रवानी। कह नानक सतगुरु बाजो, होर कच्ची बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जाहर जहूर हाजिर हजूर, सर्व कला भरपूर। पदत पावन भगत वत्सल अंतरजामी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपर अपार किरपा रहमत दा सदका, जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, सतगुरां दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे अमृत वेले दे सजे हुए सुंदर दीवान दी हाजरी भर रही गुरु जी की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। सतगुरां ने कृपा की है, अपनी अमृतमयी दीदार बख्शिश कीते। सत संगत का अमोलक सुभागा समा महाराज साहब जी ने बख्शिया है। अज साध संगत जी
सतगुरु सतवें पातशाह श्री गुरु हरराय साहिब महाराज जी का पावन प्रकाश गुरपुरब है। आप सरबत गुरु ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, गुरु के खालसे पंथ ਨੂੰ सतगुरु सतवें पातशाह श्री गुरु हरराय साहिब महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। जिमें सतगुरु चौथे पातशाह महाराज जी ने फरमाया है, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा है वो धरती भागां वाली है, हरी भरी है। जिस थां ते साडे सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने चरण पाए, जिथे मेरा सतगुर बैठा है, जिथे मेरे सतगुरु जी आके बैठे हैं, उस धरती शुभ गुणा करके वो हरी भरी है, वो भागां वाली है, पवित्र है। श्री कीरतपुर साहिब की धरती, जिस धरती नूं सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के वचनों के नाल गुरु साहिब जी के वड्डे साहिबजादे धन धन बाबा गुरदित्ता साहिब जी तिन्हां ने वसाया है। और जो सतगुरु नानक देव साहिब महाराज जी ने संसार नूं तारदियां होए उस इलाके विच चरण पाए, पीर बुढ़न शाह महाराज साहिब जी के दर्शन कीते, जिहड़ा महान तपस्वी पीर सी। क्योंकि संसार दे विच वड्डे वड्डे पीर फकीर वो सतगुरु नानक देव साहिब महाराज के चरनां ते झुके। ये वड्डी भारी शरीरक उम्र वाला सी साईं बुढ़न शाह। और ऐसा भी लिखा इतिहास में भी ऐसी एक करनी कमाई वाला सी, ऐसा रितियां सिद्धियां वाला सी पीर। जिथे दी उम्र वडेरी सी उत्थे साध संगत जी इहदियां बकरियां नूं शेर चारदा हुंदा सी, नहीं तो शेर तां बकरियां नूं खा जांदा है। पर उहदे तप दी ये महिमा सी कि शेर बकरियां दी राखी करदा सी। सतगुरु नानक देव साहिब महाराज जदों उस इलाके विच पहुंचते हैं, गुरु साहिब जी के दर्शन करदा, महाराज के चरनां ते नमस्कार करदा पीर बुढ़न शाह, ते फिर गरीब नवाज साहिब जी नूं दुध छकाउण दी बेनती करदा है, दुध लैके आउंदा। ते जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज ने आख्या भी साईं जी 6वें जामे विच छकांगे, रख लो दुध। महाराज दे कौतक कैसे कहन लगे भी दुध रख लो तो 6वें जामे विच आके छकांगे। हुण जदों 6वां जामा धारण किया गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने, फिर सतगुरु साहिब जी ने अपने थां दे उत्ते अपने वड्डे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी नूं भेजिया कि असीं पहले सरूप दे विच साईं बुढ़न शाह दे नाल पीर दे नाल ये बचन कीता सी भी 6वें जामे विच दुध छकांगे। हुण तुसीं साडे थां ते जाके दुध छक के आओ। जदों बाबा गुरदित्ता जी गए कि उस पहाड़ी ते पहुंचे जिथे वो तपस्वी तपस्या करता है साईं बुढ़न शाह। बाबा गुरदित्ता जी जाके मिलते, सारी गलबात दसते हैं कि पिता सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने सानू भेजिया ते साईं जी पिता जी ने आख्या है कि पहले स्वरूप दे विच तुहाडे नाल वचन कीता सी दुध छकण दा, ते सानू पिता जी ने वो दुध छकण वास्ते भेजिया। वो दुध छकाओ। जिस वेले दुध लै करके आउंदा है साईं बुढ़न शाह ते नाले बेनती करदा जी उसे स्वरूप दे विच दर्शन दिओ जिहड़ा स्वरूप वो उस वेले दर्शन दिते सी पहले स्वरूप दे विच। फिर पिता गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का ध्यान धरदे होए बाबा गुरदित्ता जी ने साईं बुढ़न शाह नूं गुरु नानक साहिब महाराज के रूप दे विच दर्शन दिते। ऐसा लिखिया साध संगत जी कि बाबा गुरदित्ता जी तो पीर बुढ़न शाह नूं गुरु नानक साहिब जी के स्वरूप के दर्शन होए।
बाबा गुरदित्ता साहिब जी। और बाबा गुरदित्ता साहिब जी का जिहड़ा चेहरा है, स्वरूप है, ऐसा भी जिक्र है गुरमुखां दा कि सतगुरु नानक देव साहिब महाराज साहिब जी के सोहने स्वरूप वांगू बाबा गुरदित्ता जी का मुहांदरा जगत गुरु जी के नाल पैंदा। उसे तरह का दाड़ा बाबा गुरदित्ता साहिब जी का। ते बाबा गुरदित्ता साहिब जी नूं गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज छोटी उम्र तो लैके बाबा जी कह के बुलाते सन। गुरु हरगोबिंद साहिब बाबा गुरदित्ता जी कह के महाराज बचपन तो ही बाबा जी कह के बुलाते। नाले ये भी गल याद रखने वाली आ भी बाबा गुरदित्ता साहिब जी का जदों आगमन होया सी ना, तां कतक दी पुन्निया नूं ही आगमन होया सी बाबा गुरदित्ता साहिब जी का। पूर्णमाशी नूं ही आगमन होया सी बाबा गुरदित्ता जी का। और उस दिन धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब मनाया जाता कतक दी पूर्णमाशी नूं। तां उत्थे पुन्निया नूं ही बाबा गुरदित्ता साहिब जी का संसार दे विच आगमन होया। ते छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के वड्डे साहिबजादे हैं। ते ऐसा भी गुरमुखां का जिक्र है कि गुरसिखां ने आख्या महाराज तुसीं अपने साहिबजादे नूं बाबा जी कह के क्यों बुलाउंदे? ते महाराज साहिब जी कहिंदे भी बाबा जी कह के तां बुलाउंदे हां क्योंकि इन्हां दे घर दे विच सतवें पातशाह का अवतार होना। जिहड़ा इन्हां दा साहिबजादा होना है उन्हें अगे सतवें थां ते गुरता गद्दी दे मालक बनना। तां इन्हां नूं बाबा जी कह के बुलाउंदे हां क्योंकि सतगुरु जी दे पिता होना इन्हां ने। तां ओह बाबा गुरदित्ता साहिब जी ने पिता सतगुरु जी की आग्या दे नाल उस पहाड़ी ते पहुंच करके दुध छकिया। साईं बुड्ढन शाह दे नाल गलबात हुई, विचार हुई ते फिर बेनती की पीर नूं कि पीर जी पिता जी ने सानू इत्थे नगर वसाउण वास्ते भेजिया ते असीं इत्थे नगर वसाउणा है, नगर का नाम रखना है। ते उस मौके दे उत्ते कहिंदे कि पीर साईं बुड्ढन शाह ने आख्या भी इस थां ते बैठ के धन गुरु नानक साहिब महाराज ने कीर्तन कीता सी। मैं उदों दा ही इस थां दे उत्ते नमस्कार करदा, मत्था टेकदा। गुरु नानक साहिब महाराज ने जो इत्थे आके मैनूं दर्शन दिते सी ना, भाई बाला जी भाई मरदाना जी दे समेत संसार नूं तारदिया होए ते इत्थे महाराज ने कीर्तन सुनाया सी मैनूं। उदों उन्होंने बचन किया सी छेवें जामे दे विच आ करके दुध छकांगे। अज आप जी ने आके दर्शन दिते। तां उस मौके दे उत्ते फिर वो बाबा गुरदित्ता साहिब जी ने नगर वसाया ते जिथे धन गुरु नानक साहिब जी ने कीर्तन किया सी उस कीर्तन करन दे करके उस नगरी का नाम ही कीरतपुर साहिब रखिया। बाबा गुरदित्ता साहिब कीरतपुर साहिब। उंज विचार के वेखिए ना इतिहास का पिछोकड़ साध संगत जी जो साडे पवित्र इतिहास के ग्रंथों में जिक्र लिखिया है, जो श्री गोइंदवाल साहिब नगरी है इस थां ते भी धन गुरु नानक साहिब जी ने कीर्तन किया। और इत्थे ढाए ते दरिया पार करके जो कीर्तन किया सी महाराज ने ते जिक्र किया गरीब नवाज ने रसना तो भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी दे नाल कह लगे इत्थे नगरी वसेगी, महापुरख नगरी वसावेगा इत्थे ते इत्थे महान तीर्थ होवेगा। वो इशारा दे दिता सी भी तीजे पातशाह गुरु अमरदास साहिब जी महाराज इत्थे नगरी वसाउणगे ते इत्थे बौली साहिब तीर्थ बनेगा, गोइंदवाल साहिब नगर वसेगा। जिथे सचखंड श्री हरमंदर साहिब है, दरबार साहिब अमृत सरोवर है, उस थां ते भी धन गुरु नानक साहिब जी ने कीर्तन किया। भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी नाल आ उत्थे बेरियां दे झुंड विच बाबा जी ने कीर्तन किया। उत्थे भी बचन किया महाराज ने, कहन लगे मरदानिया इत्थे कीर्तन का प्रवाह चलेगा, इत्थे भोग ते मोख का प्रवाह चलेगा। भाव इत्थों संसार नूं पदार्थ भी मिलणगे, इत्थे भुखियां नूं छकण वास्ते प्रशादा भी मिलेगा ते इत्थे मुक्ति भी मिलेगी। भोग मोख का प्रवाह चलेगा।
श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1687 ਈਸਵੀ ਸਨ 1630 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਤਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1644 ਈਸਵੀ ਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਬਲਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਏ। ਤੇ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਬਲਾ ਸਤਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 31 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 31 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਖਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ
कि ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੰਗੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ, ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਲਵਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬਾਗ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਲਵਾਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸੇ ਦੇਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੁਸਖੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਰੋਵਰ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ।
ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜੋ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੋ ਸਰੋਵਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ गुरु की बाणी, गुरु का कीर्तन, गुरु का उपदेश श्रवण करना चाहिए है, सेवा सिमरन के नाल जुड़ना चाहिए। तो सतगुरु गरीब नवाज गुरु हरराय साहब जी के पावन पवित्र जीवन दे विच ऐसा जिक्र आया भी आप जी ने सिखां समेत 5 सरोवर साहिबां दा इशनान किया। ते साडे विचों बहुते ऐसे होणगे जिन्हां ने 5 सरोवरां दे हाले तक दर्शन नहीं कीते होणे। बहुतिआं नूं पता ही नहीं होना भी 5 सरोवर अमृतसर साहिब दे विच, ते जिन्हां ने 5 सरोवर साहिबां दे दर्शन कीते होणगे, इशनान कीते होणगे, वो भागां वाले। ते जिन्हां नूं हाले तक मौका नहीं मिलिया, जदों भी किते समां मिले 5 सरोवर साहिबां दे इशनान जरूर करने चाहिए। जो आपां अरदास विच रोज़ मंगदे हां, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। तो ये गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने फिर गुरु हरराय साहब जी ने मालवे दे विच भी चरण पाए, साध संगत अनेकां नगरां दे विच उपदेश दे करके, बख्शिशां दे करके निहाल कीता। पर विशेष करके महाराज साहब जी ने श्री कीरतपुर साहब की धरती में भाग लाए। आप जी ने अपनी रसना तो बाणी नहीं उचारण की, गुरु हरराय साहब महाराज पहले गुरु साहिबां की उचारण की हुई बाणी का ही प्रचार प्रसार महाराज ने करवाया। एक दिन पलंगे ते बैठे हुए आ ते संगत काबल के इलाके विचों शब्द कीर्तन करती आ रही है। गुरसिखां ने विचारिया कि गुरु साहब जी बराजे हुए, पतला जिहा कपड़ा महाराज ने अपने पावन शरीर ते लिया होया ते लम्मे पै चादर लैके उत्ते भी जे आपां इस तरह शब्द पढ़दे ही गए तो गुरु साहब जी उठ पैणगे, आपां चुप करके जाइए। नाल दूसरे गुरसिख कहन लगे नहीं, आपां नूं चुप करके नहीं जाना चाहिए, शब्द पढ़दे बाणी पढ़दे ही जाना चाहिए, कीर्तन करदे ढोलकी चिमटियां दे नाल कीर्तन करदे आ रहे सन।
नहीं, गुरु साहब जी नाराज नहीं होणगे, गुरु साहब जी खुश होणगे अपने ते जदों आपां बाणी पढ़दे महाराज दी हजूरी विच जावांगे। जदों शब्द कीर्तन करदिआं संगत महाराज साहब जी दे पास आई, गुरु हरराज साहब जी दे छेती दे नाल महाराज साहब जी चादर जिहड़ी उत्ते लई होई सी उहनूं पासे ला के ते छेती नाल पंघे तो उठे। जदों उठे ते महाराज दा गोडा पावे दे नाल वज्जा, बाही दे नाल वज्जा, मंजे दे नाल। एक गुरसिख अगे वध के आया, महाराज दे लत्त घुटन लगा। बाकी गुरसिखां ने बेनती की कि महाराज आप जी दी बाणी पहले सरूपां विच उचारण कीती होई संगत पढ़ रही सी, आप जी दी बाणी है ते सतगुरु गरीब नवाज आप जी पलंगे ते बिराजे रहिंदे, आप जी क्यों इन्नी काहली कीती, क्यों इन्नी छेती नाल उठे, आप जी दे गोडे ते सट लग गई है। ते उस वेले गरीब नवाज साहब जी ने बचन किया भी गुरसिखो जे असीं बाणी दा अदब नहीं करांगे ते संगतां किवें करनगीआं। गुरबाणी दा पाठ हो रहा होवे, गुरबाणी दा कीर्तन हो रहा होवे ते असीं पलंगे ते बैठे रहिए, नहीं सानू भी उठ करके गुरबाणी दे सत्कार दे विच खलोना चाहिदा। ते इह बचन कह भी जिहड़ा गुरसिख गुरबाणी दा अदब नहीं रखदा वो साडा सिख ही नहीं है। जिन पै अदब ना बाणी धारा जानो सो सिख नहीं हमारा। वो साडा सिख ही नहीं जिहड़ा गुरु की बाणी दा अदब नहीं रखदा, सत्कार नहीं रखदा। और गरीब नवाज साहब जी ने अपनी रसना तो जो उपदेश दिता, श्रीमान भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ में इस तरह लिखिया है। महाराज कहन लगे गुरसिखो संसार अग दा सागर है, अग दा सागर। गुरु की बाणी इस अग दे सागर तो तारन वाली बेड़ी है, जहाज है। भाव अग्नि सागर कहो तरनी, तरनी कहते बेड़ी नूं। संसार अग दा सागर है ते इहदे तो तारन वाली गुरु की बाणी है। इस बाणी दा अभ्यास करांगे, बाणी नाल जुड़ जावांगे ते धन गुरु हरराय साहब कहन लगे गुरसिखो ये अग दे सागर तो भी तर जावांगे। भाव अग्नि सागर कह तरनी, सतगुर सिखण का सुख करनी। जो सतगुरु जी दे सिख वाए, गुरु की बाणी गुरसिखां नूं सुख करन वाली है, सुख देण वाली है। सतगुर सिखण का सुख करनी, पाठ हृदय विकारन हरनी। जेड़ा भी संसार दा जीव गुरु की बाणी दा पाठ करेगा उहदे हिरदे दे विकारां नूं दूर करन वाली है। पाठ हृदय विकारन हरनी, हरनी तृष्णा सिंघन बरनी। आख्या जो तृष्णा रूपी हिरनी है ना, उसनूं मार मुकाउण वाली ये बाणी शेर दी न्याई है, सिंघन बरनी। बरनी गुर दुख तर कहो करनी। ये गुरु साहब जी की वर्णन की हुई बाणी दुखां रूपी रुखां नूं पुट्टण वास्ते करनी नाम हथनी दा है। मारे कहन लगे जिवें हाथी, जिवें हथनी बूटियां नूं सुखैण ही पुट देंदी है, गुरु की बाणी हाथी दी न्याई दुखां रूपी रुखां नूं पुट्टण वाली है। बरनी गुर दुख तर कहो करनी, करनी ज्ञान अगन कहो अरनी। अरनी नाम लकड़ दा है। सतगुरु कहते ज्ञान रूपी अग नूं पैदा करने वास्ते बाणी लकड़ दी न्याई है। जिवें लकड़ चों अग पैदा होंदी है, जिहड़ा गुरु का सिख बाणी नाल जुड़ जावेगा ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਈਆਂ तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ਨੂੰ बुलाया। औरंगजेब बादशाह ने अपने सिपाही भेजे कि आप जी दिल्ली आके दर्शन दिओ। ते महाराज साहब जी ने आख्या असीं मलेश नूं दर्शन नहीं देना, नह मलेश को दर्शन देना। पापी है, निर्दयी है, मलीन इच्छा वाला है औरंगजेब बादशाह, असीं उहनूं दर्शन नहीं देना। संगत ने बेनती की महाराज बड़ा जाबर है, जालम है, जे आप जी ने नहीं जाना उहदे बुलाउण करके ते अपने साहिबजादे नूं भेज दिओ, वड्डे नूं बाबे राम राय नूं भेज दिओ। फिर गुरु हरराय साहब जी ने बाबे राम राय नूं अपने वड्डे साहिबजादे नूं भेजिया। साध संगत महाराज साहब जी ने बख्शिशां दित्तियां, करामातां दित्तियां। आख्या सी अपने साहिबजादे बाबे राम राय नूं कि औरंगजेब जे कुछ वेखना चाहे तो उन्होंने करामातां विखा देणियां। वो गुरु घर की कोई ताकत वेखना चाहता,
पर ਐਵੇਂ नहीं विखाई जानियां। बड़ा लंबा इतिहास है। बाबे राम राय ने जो बख्शिशां दित्तियां ते उन्हें कीरतपुर साहिब तो ही विखाउणियां शुरू कर दित्तियां। गड्डे ते बह के ना, रथ ते बह के, बिना घोड़ियां तो बिना बलदां तो रथ उतरा ही भजा दिता है, लिखिया इतिहास दे विच। ते महाराज साहब ने फिर जो गुरु साहब के पास आया, सतगुरु कह लगे तुसीं तां इत्थों ही शुरू करतियां विखाउणियां, तुहानूं आख्या सी भी लोड़ पैण ते विखाउणी आ ताकत। तां फिर नाल 5 सिख भी भेजे सी। ये भी बचन किया सी तुहाडी रसना ते साडा वासा होवेगा, बचन पूरा होवेगा। बादशाह जो कुछ वेखना चाहे गुरु घर की ताकत नूं विखा देनी, पर गुरु घर के सिद्धांत नूं उच्चे उत्ते रखना है, गुरु घर की महिमा नूं उपर रखना है। तां बाबे राम राय ने जा करके औरंगजेब की सभा विच उहदे कहण कर तो कई करामातां साध संगत जी विखाइयां। 72 करामातां ते मुख रूप विच होर भी करामातां विखाइयां। ते फिर समय दे नाल बाबे राम राय का बड़ा वड्डा सत्कार किया औरंगजेब बादशाह ने, और उसने उच्चा आसन दिता अपनी सभा विच बैठण वास्ते, चांदी की कुर्सी दी। 13,000 रुपया रोज़ का बाबे राम राय नूं भेंट करता सी औरंगजेब बादशाह। उन्हां दिनां दा 13,000 रुपया रोज़। ते संगतां विच भी बहुत जय जयकार हुई जो करामातां विखाइयां उत्थे। फिर काजी ते मौलवी जिहड़े सी ओह ईरखा करन लग पए भी असीं कदों दे सभा विच साडी महिमा घट गई, बाबे राम राय दी वध गई। वो कोई ना कोई रोज़ यतन करते रहिंदे ही बाबे राम राय नूं नीवा विखाउण दा। एक दिन उन्होंने आख्या जी गुरु नानक साहब की बाणी विच आ क्यों लिखिया, मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई घुमियार, ये क्यों लिखिया है? घड़ भांडे इट्टां कीआं जलदी करे पुकार। उस वेले फिर बाबे राम राय ने ख्याल किया भी मेरी बड़ी शोभा बनी है बादशाह की सभा विच, ये घट ना जावे। कहन लगा नहीं जी उत्थे मुसलमान की मिट्टी का जिक्र नहीं है, तुहानूं भुलेखा पै गया, उत्थे तां बेईमान की मिट्टी का जिक्र है। जदों ये गल आखी संगत ने सुनी, गुरु हर राय साहब जी की खबर पहुंची। हाले जबानी ये महाराज की पंक्ति बदली सी। पंक्ति दे विचों मुसलमान की थां ते मुसल की थां ते बेई कर दिता, सिर्फ जबानी कर दिता बेईमान। अद्धा अखर ही बदलिया ना, अद्धा पा दी पंक्ति दे विचों। ते जदों सतगुरु जी पास ये खबर पहुंची तो महाराज कहन लगे गुरु नानक साहब जी की पवित्र बाणी की पंक्ति बदलने वाला राम राय वो साडा लगदा ही कुछ नहीं। जिधर नूं मूँह उधर नूं चले जावे ते संगतां भी इहनूं मूँह ना लाउण। गुरु घर विचों अपने वड्डे साहिबजादे नूं खारज कर दिता। 7वें पातशाह गुरु हर राय साहब जी ने गुरबाणी का किड्डा वड्डा साध संगत जी सत्कार महाराज ने रखे। जे अपना वड्डा साहिबजादा जिन्हों आप बख्शिशां दे के तोरिया, जिन्हों आख्या तेरी रसना ते साडा वासा होवेगा, जे गुरबाणी दे पंक्ति विचों अद्धा अखर भी बदलता है ते महाराज कहते साडे मत्थे ही ना लगे। ते इतिहास कहता फिर सारी उम्र गुरु हर राय साहब के मत्थे नहीं लगा वड्डा साहिबजादा बाबा राम राय। लाहौर नूं चले गया सी उत्थे। फिर देहरादून दे विच ही औरंगजेब ने वो इलाका दे दिता सी, उत्थे ही सारी उम्र रहा। 10वें पातशाह तो माफ़ी जाके मंगी सी फिर बाबे राम राय। उहदी संगत फिर भी बेमुखी रही सी, उन्होंने महाराज नूं नमस्कार नहीं सी कीती। पर बाबे राम राय का जिक्र आउंदा है कि 10वें पातशाह तो बेड़ी दे विच सवार होकर के माफ़ी मंगी सी। तां सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने किड्डा वड्डा गुरबाणी का अदब रखिया साध संगत जी। ते अजकल के समय विच जना खना जिहड़ा मर्जी गुरबाणी बदलण लग पैंदा है, जिहदा जी करदा उही पंक्ति बदल दिंदा है। पंक्ति दी ते गल छड्डो, अजकल तां पूरी बाणी बदल दिंदे लोग। 5 बाणियां महाराज ने नितनेम बख्शिया, 5 बाणियां की थां ते कईयां ने 3 बाणियां पढ़ के अमृत छकाउणा, किसी ने 2 बाणियां पढ़ के अमृत छकाउणा, कईयां इलाकियां विच कईयां देशां विच शुरू कर दिता। ते कईयां ने 5 बाणियां की थां दे उत्ते वो घटा के ही नितनेम लिख दिता। हाले कि गुरु साहिबां दे पवित्र इतिहासक स्थानां उत्ते जिउं दी त्यों मर्यादा है।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਢਿੱਡ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੇਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਇਹ 4 ਭਰਾ ਹੋਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਣੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੁੱਛ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹ ਕੁਤਰ ਕੇ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦੇ ਵਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਮੰਗਾਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੀਕ ਉਹਨੇ ਵੈਦ ਮੰਗਾਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 14 ਸਰਸਾਈ ਦੀ ਹਰੜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ 1 ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 14 ਸਰਸਾਈ ਦੀ ਹਰੜ 1 ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ, 4 ਜੰਗ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ 14 ਸਰਸਾਈ ਦੀ ਹਰੜ ਤੇ 1 ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਆਪਣੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਰਸਾਈ ਦੀ ਹਰੜ ਤੇ 1 ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਆਪਣੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਝੁਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ। ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਸਰਸਾਈ ਦੀ ਹਰੜ ਤੇ 1 ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਗਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਰੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਭਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੌਂ ਜਾਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਪਾਹੀ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਸਿਰ ਥਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ, ਨੱਕ ਥਾਣੀ, ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਿਸੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਿਸੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 24 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰਿਗ ਬਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਰਚ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਚਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਚਿਆਈ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਹਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਬਹੁਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਿਰ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਆਦਤ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਰਵਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਘੜ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਕੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੀਣੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੋਤਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹਨ
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣ ਆਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਵਈਏ ਆ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ 12 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ 12 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਹਿਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 4 ਭਗਤ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾन्हा, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੀਲੂ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛੱਜੂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾन्हा ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਭਗਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਾन्हे ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਕਾन्हा ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਜਾ ਕੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਗਾਵੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਕੋਈ ਰੇ, ਜਾ ਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵੈ, ਸੇਵੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਰੇ, ਕਹਿ ਕਾन्हा ਮਮ ਅਸ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਿਆ ਲਾਖਿਆ ਭੇਵਾ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੀਵ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਰੂਪੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਲਿਖਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੀ ਲੋ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੋ ਮੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕੜ ਪਾਵਣਾ ਬੋੜਿਆ ਨਾ ਆਲੂਦ ਭਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਚੰਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰੀਆ। ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੀਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਛੱਜੂ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਭਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਗਦ ਸੰਦੀ ਪੂਤਲੀ ਤਉ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ, ਯੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਜਾਵਹੀ ਜਥਾ ਬਿਲੋਚਣ ਧਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਚੌਥੇ ਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਅੜਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਏ ਨਾਹੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਿੱਕਾ ਸਾਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਇੱਕੋ ਦਿਲਬਰ ਸਭ ਘਟ ਰਵਿਆ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਦਾਈ, ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਥੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਸ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਰ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੌਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ, ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁਣੀ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੱਚੀ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ। ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਚਿਤ
ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦਇਆ ਮਾਇਆ। ਬੋਲਨ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।